أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی جو مکمل ہوئی ہے وہ کس چیز کے بارے میں مکمل ہوئی ہے؟ مفعول بہی کے عامل، مفعول بہی کے عامل۔ ویسے ہماری بحث منصوبات چل رہی تھی، منصوبات میں ہم نے سب سے پہلے مفعول مطلق پڑھا، سب سے پہلے ہم نے، اس کے بعد مفعول بہی پڑھا، مفعول بہی پڑھنے کے بعد مفعول بہی سے ریلیٹڈ باتیں کرنے کے بعد پھر مفعول بہی کے بارے میں بتایا کہ مفعول بہی میں کیا کیا چیزیں عمل کر سکتی ہیں، کہ 8 چیزیں انہوں نے بتائی کہ 8 چیزیں ایسی ہیں مفعول بہی میں عمل کر سکتی ہیں۔ پہلا سب سے اہم تو عامل فعل ہی ہوتا ہے، فعل، اس میں فعل، مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، یہ 8 چیزیں انہوں نے گنائی ہیں کہ جو منادہ، ٹھیک ہے، منادہ کہہ رہا ہوں، 8 چیزیں ایسی ہیں جو مفعول بہی میں عمل کر سکتی ہیں۔ لاسٹ ہم نے پڑھا تھا فعل تعجب، فعل تعجب بھی مفعول بہی میں عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اب جو ہم بات شروع کریں گے وہ مفعول بہی کے بارے میں ہے، لیکن مورد الگ ہے۔ وہاں تھا مفعول بہی میں کون کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں، اب یہ بتا رہا ہے کہ مفعول بہی کے عامل حذف ہوتا ہے اور مفعول بہی منصوب باقی رہتا ہے۔ مفعول بہی ہوتا ہے لیکن عامل اس کا وجوباً محذوف رہتا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول بہی کا عامل محذوف رہتا ہے، انہی موارد میں سے ایک مورد ہے جی، انہی موارد میں سے ایک مورد ہے کیا ہے، اغراء، تحذیر، اختصاص، اشتغال، الندا، جی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ باب اقراء میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے، تحذیر میں بھی مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے، اختصاص میں بھی مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے، اشتغال میں بھی اور ندا بھی۔ ایک ایک کر کے اس کی ہم توضیح پڑھیں گے۔ التحذیر والاغراء، پہلے کیا کیا ہے، تحذیر اور اغراء، کہ جس میں باب تحذیر و باب اغراء میں مفعول بہی تو ہوتا ہے لیکن اس کا عامل حذف ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تحذیر کے معنی کیا ہے، پتہ ہے، کسی خطرناک کام سے ڈرانا، تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، کسی ناخوشایند کام سے، برے کام سے مثلا یا ناخوشایند کام سے آگاہ کرنا، اور اغراء کسی اچھے کام کی طرف رغبت و شوق دلانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اغراء اور تحذیر ایک ہی ہیں، اغراء اور تحذیر تنبیہ دونوں میں کی جاتی ہے، متوجہ دونوں میں کیا جاتا ہے، لیکن ایک میں بری چیز سے رکنے کی تنبیہ کی جاتی ہے اور ایک میں اچھے کام کی رغبت اور شوق دلایا جاتا ہے۔ رغبت اور اس میں کہاں کیا ہوگا، فضا آپ ٹھیک ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، آئیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ المفعول بہی المنصوب بعامل، مفعول بہی جو منصوب ہوتا ہے ایک عامل کے ذریعے سے، بعامل محذوف، عامل محذوف کے ذریعے جی، وہ اسم المنصوب فی تراکیب، اور وہ اس میں منصوب ہوگا جی نیچے کی ترکیبوں میں۔ کون سی ترکیبیں ہیں، اغراء، تحذیر، اختصاص، اشتغال اور ندا میں جو اس میں منصوب ہوتا ہے۔ ندا میں بھی تو ایک اس میں منصوب ہوتا ہے، مثلا یا مثال کے طور پر بولیے یا غلام سعیدین، تو غلامہ منصوب ہے نہیں، تو اس میں جو اس میں منصوب ہے یہ مفعول بہی ہے، منصوب اس کا عامل حذف۔ اغراء تحذیر میں بھی، آئیے پہلے ہم اغراء تحذیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ سوال ما ہوا التحذیر والاغراء، ابھی میں نے بتایا تحذیر کے معنی کیا ہے، مخاطب جو سامنے والا جس سے آپ مخاطب ہیں اس کو برے کام سے، ناپسند کام سے تنبیہ کرنا تاکہ وہ اس سے بچ جائے، میں مثال کے طور پر ادھر دیکھیے، میں باہر تھا، جلدی سے اندر آیا اور آپ باہر جا رہے تھے، میں نے کہا الاسد ایاک والاسد، یا آپ جا رہے تھے میں کہا ایاک والحیا، ایاک والحیا، حیا تھا مثلا،
सांप, सांप, शेर। तो मैंने आपको तंबी की नहीं की, इय्याका वल हय्यता, इय्याका वल, मिसाल के तौर पर मैं कहूं इय्याका वल, मिसाल के तौर पर जी, मिसाल के तौर पर इय्याका, इय्याका, गौर से सुनिएगा, बिल्कुल इय्याका और शर्ता, शर इसमें है नहीं, मंसूब भी दे, अलामत नस्ब पता दिख रहा है, अलामत नस्ब पता दिख रहा, ये मंसूब है नहीं है ये। और हम जानते हैं कि कोई इसम जब मंसूब होता है तो किसी आमिल की वजह से ही तो होगा, अगर आमिल नहीं है उसे नस्ब देने वाला तो कैसे मंसूब हो जाएगा, इसका मतलब। अब यहाँ कोई ऐसा, और आमिल मफूल बिही में कितने हो सकते हैं, 8 चीजें हैं जो अमल कर सकती है। फेल है यहाँ कहीं, फेल इसमें फेल है यहाँ कहीं नहीं है जी, मस्दर है कहीं यहाँ नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें फाइल है यहाँ कहीं, इसमें मफूल है जो अमल कर रहा हो, इसमें सिफत मुशब्बा है यहाँ पे जो इसमें अमल कर रही हो जी, पहले ताज्जुब है यहाँ कहीं जो इसमें, इसका मतलब ये इस मंसूब तो है लेकिन इसमें अमल करने वाला कोई आमिल यहाँ जिक्र नहीं है, लिहाजा ये इसम का है, ये मफूल बिही है, मंसूब है, इसका आमिल महसूफ है। इय्याका वल असद वश्शर्रा, तू और शर, तू और शर यानी तू शर से बच, तू शर से बच, आधा कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं मुखातब को मैं इय्याका कह रहा हूँ, तो इय्याका वश्शर, शर से बचो मसलन। तो यहाँ पर देखिए तहजीर के माना क्या है, तहजीर, तहजीर के माना है मुखातब को, जिससे आप बात कर, जिससे आप बता तहजीर कर रहे हैं, मुखातब को किसी नापसंद काम से तंबीह करना ताकि वो उससे बच जाए, ताकि वो उससे, ठीक है नहीं। आइए मिसाल के तौर पर इधर देखिए, कितना गौर कीजिएगा, इय्याका वल वफा, वल वफा, वल, यहाँ भी एक इसमें मंसूब है, यहाँ भी एक, और मफूल कोई अमल करने वाला कोई आमिल भी जिक्र नहीं, ये मफूल बिही है लेकिन आमिल हस्ब है। यहाँ पे मैं, यहाँ भी मैं सामने वाले को कह रहा हूँ इय्याका वल वफा, यहाँ भी कह रहा हूँ इय्याका वश्शर्रा, सेम है, सेम है। तो फर्क क्या है, शर एक बुरी चीज है, वफा करना एक अच्छी चीज है। यहाँ पे मैं मुखातब को तंबीह कर रहा हूँ एक बुरे काम से की तरफ, आगाह कर रहा हूँ एक बुरे काम से कि शर बुरी चीज है ताकि वो बच सके। यहाँ पर वफा की तरफ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वफा एक अच्छी चीज है ताकि वो उसको अंजाम दे, उस काम को अपनाए। तो काम एक, मिसाल एक सी है, मिसालें एक सी हैं, तौर तरीके इस्तेमाल सेम है, बस यहाँ एक अमरे मकरूह से तंबीह पर तंबीह की जाती है, एक मकरूह यानी नापसंद काम पे तंबीह की जाती है, आगाह किया जाता है, और यहाँ महमूद यानी अच्छे काम, अच्छे काम की तरफ रग़बत दिलाई जाती है ताकि वो उसको अपनाए। समझ में आया? तो इसे कहते हैं, इसे कहेंगे तहजीर, इसे कहेंगे इक़रार, इसे कहेंगे तहजीर, इसे कहेंगे, अगर आपको आपसे कोई तहजीर की तारीफ की, तहजीर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि मुखातब को किसी मकरूह नापसंद काम की तरफ तंबीह करना ताकि वो उससे बचे। या कवल असदा मसलन, अब मैं आप, ठीक है, आप वहां बैठे हैं मसलन, यहाँ पीछे से बंदर आ गया, या कवल किरादता, बंदर से बचो, बंदर आ गया, बंदर, समझ में आ रहे हैं? तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ ना, तंबीह कर रहा हूँ, कभी आपको काट ना ले बंदर मसलन, ताकि आप उससे बच सकें, है नहीं, ताकि आप उससे, आपने ये मिसाल सबसे ज्यादा सुनोगी, इय्याका वल सदा, ठीक है, इय्याका वल सदा, जंगल की तरफ जा रहे थे, उधर से किसी ने कहा इय्याका वल सदा, ए शेर शेर, तो उसे आप मुतनब्बे कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं मुखातब को, ताकि वो नापसंद काम ही जो है, शेर हमला कर देगा तो फाड़ खाएगा, लिहाजा ताकि वो उससे बच सके। और इसे कहते हैं इक़रार, यानी एक अच्छे काम की तरफ
بولیے تم بھی کرنا اچھے کام کی طرف تاکہ وہ اس کو انجام دے، تاکہ وہ ایاک والصلاۃ، ایاک والصلاۃ، ایاک والصلاۃ، تاکہ نماز پڑھیں۔ اقرا، اب اس کے استعمال، اب یہ کہنا ہے کہ چلیے ہم نے مان لیا کہ اقرا ہے تہذیب ہے، لیکن یہ ہوتی کیسے ہے؟ اس سے کچھ ورڈز، خاص ورڈز ہیں، کہا کہ ہاں جی یا ایاکا سے ہوتی ہے، یا تو یہ جو اس کے فروع ہیں، ایاکا کے فروع کیا ہیں؟ ایاکم ہے، ایاکے، ایاکما، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کے لیے الگ وغیرہ وغیرہ جی، یا پھر ایاکا کے علاوہ کسی اور چیز سے، ایاکا کے علاوہ کسی اور چیز سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو تکرار کر دیا، الاسدا صدا، نہ ایاکا کے بغیر، ایاکا کے ہاں دیکھیے ایاکا کے ساتھ ہوگا، ایاکا سے اگر وہ ہوگی تنبیہ ہوگی، یعنی تو کیا ہوگا؟ عطف بھی ہو سکتا ہے بغیر عطف کے، ایاکا والشر، ایاکا، یہاں پر دیکھیے عطف ہے نہیں، واو، ایاکا والشر ایاکا والوفا، اور بغیر عطف کے بھی ہو سکتا ہے، ایاکا الاسدا، ایاکا الکذبہ، ایاکا الکذبہ، جھوٹ اور جھوٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو تہذیر دو چیزوں سے ہوتی ہے، تہذیر یا تو ایاکا یا ایاکا کے علاوہ کسی اور موت سے بچو، گر رہے ہو تو مر نہ جاؤ، تہذیر، تہذیر دو طرح سے ہو، تہذیر یا تو ایاکا کے ذریعے سے ہوگی، ادھر دیکھیے ایاکا یا اس کے فروع، اس کے فروع کیا ہے؟ ایاکما، دو لوگ ہیں تو ایاکما، دو سے زیادہ ایاکم مرد اور عورت ہے ایاکے، ایاکما، یا تو تہذیب ایاکا اور یا اس کے فروع کے ذریعے سے ہوگی، ایاکا یا اس کے فروع کے ذریعے سے ہوگی۔ تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ جی تو محذر منہ، محذر منہ کسے کہتے ہیں؟ جا رہی ہے ایاکا والاسدا میں، اسدا محذر منہ ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے جی۔ تو ایسی صورت میں محذر منہ پہلے محذوف کے ذریعے سے، پہلے محذوف وجوباً، محذر منہ پہلے محذوف وجوبی، پہلے محذوف وجوبی یعنی کہہ سکتے ہیں جو وجوباً محذوف ہے کے ذریعے سے منصوب ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یا کے ساتھ کیا مگر کے ساتھ، جیسے ایاکا والاسدا، ایاکا والکذب، دیکھیے عطف ہے نہیں، عطف ہے کہ نہیں؟ ایاکا والکذب میں عطف ہو رہا ہے نہیں؟ دکھ رہا ہے نا فضا؟ دیکھتی رہیے، ایاکا والکذب میں تہذیر کس سے ہو رہی ہے؟ ایاکا کے ذریعے، محذر منہ کا ہے کذبہ، تو یہ منصوب ہوگا ایک فعل محذوف کی وجہ سے جو محذوف وجوبی ہوگا، وجوباً، فعل محذوف وجوباً، وجوباً مرفوع پڑھ تو یہ یا تو عطف کے ساتھ ہو جائے گی، ایاکا واو، واو عطف نہیں، ایاکا یا بغیر، یا لکھ لینا
जैसे इयाकल किस्बा, इयाकल अत्फ के साथ भी कह सकते हैं आप, बगैर अत्फ के साथ भी। कब? जब तहजीर इयाका के जरिए से हो, जब तहजीर इयाका के जरिए से हो। जब कभी अल असगर तहजीर, तहजीर के माना क्या है? किसी नापसंद नामुराद और बुरे काम से मुखातब को तंबीह करना ताकि उससे बच सके। तो जिससे तंबीह की जा रही है वो मुहज्जर मिन्हु कहलाता है, और ये तहजीर या तो इयाका के जरिए से होगी। अगर आप तहजीर जो उसे आगाह कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं नापसंद काम से, वो इयाका के जरिए से कर रहे हैं, तो मुहज्जर मिन्हु जिससे तंबीह कर रहे हैं वो मंसूब होगा एक फेल के जरिए से जो वजूबन महसूब होगा। ऐसी सूरत में मुहज्जर मिन्हु या तो अत्फ के साथ होगा, इयाका वल किस्बा या बगैर इयाकल किस्बा। समझ में आया? या फिर तहजीर इयाका के बगैर होगी। ठीक है, या फिर तहजीर इयाका के अलावा, या फिर तहजीर इयाका के अलावा से होगी। इयाका के अलावा से क्या होगी? तो ऐसी सूरत में हुक्म क्या है? हम्म हम्म, ठीक है। मुहज्जर मिन्हु, मुहज्जर मिन्हु यानी जिससे आप कम भी कर रहे हैं जी, अत्फ माल अत्फ व तकरार, अत्फ के साथ होगा, तकरार, अत्फ और तकरार के साथ होगा, अत्फ और तकरार। और आमिल नस्ब, आमिल नस्ब वुजूबन महसूस होगा, वुजूबन। भाई ये बात तो ठीक है, ये तो है ना, आमिल तो महसूस भी होगा। बात ये चल रही है कि मौले में एक आमिल महसूस होता है। ये एक तो बाब तहजीर में जब हम किसी चीज से तंबीह कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? तो अगर वो तहजीर इयाका के जरिए से कर रहे हैं तो आमिल तब भी महसूफ है, बगैर इयाका करेंगे तब भी आमिल महसूफ है वजूबन। लेकिन अगर हम इयाका के जरिए से तहजीर कर रहे हैं तो मुअत्तर मिन्हु या तो अत्फ के साथ होगा या बगैर अत्फ के होगा, एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर इयाका के अलावा हो रहा है तो ऐसी सूरत में मुअत्तर मिन्हु अत्फ और तकरार के साथ होगा और आमिल नस्ब वजूबन महसूफ होगा, ठीक है। जैसे नफ्स का, या नफ्स का इयाका के जरिए से तो नहीं की, इधर देखिए, नफ्स का, नफ्स, अभी नफ्स का इयाका थोड़ी, तुम्हारा नफ्स यानी नफ्स के जरिए से, ठीक है, वो नफ्स का वल असद, यानी अपने नफ्स को असद से बचाओ, यानी शेर से बचाओ। देखिए, या तो अत्फ के साथ होगा या तकरार के साथ होगा। अल मौत, अल मौत, अल मौत, यानी एक दिल मौत, मौत मौत मौत, हाँ, मरा मरा मरा, मतलब अबे मरा मरा। हाँ, ऐसे उर्दू में भी ऐसी होती है, देखिए, है, और बंदर बंदर, हाँ, मसला मौत मौत। तो ये समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन अगर नुक्ता देखिए, नुक्ता क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ भी, लेकिन अगर, लेकिन अगर मुहज्जर मिनो अत्फ और तकरार से खाली हो, मुहज्जर मिनो अत्फ और तकरार से खाली हो, ठीक। लेकिन अगर मुहज्जर मिनो अत्फ और तकरार से खाली, यानी ना तो अत्फ ना ही तकरार हो, ना ही अत्फ हो ना तो अत्फ हो,
तकरार हो तो फिर आपको इख्तियार है आमिल को मुफीदा रखने का, आमिल ज़ाहिर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुहद्दर बिन वाक़ पर तकरार से खाली हो तो आपको इख्तियार है कि आमिल नस्ब को हज़्फ कर दें, हज़्फ करें। जैसे आप कहिए असदा अल, देखिए बगैर तकरार के है ना ये अल असदा, उर्दू में जो शेर और तकरार होती तो शेर शेर है ना, अल असदा, ना तो यहाँ हज़्फ है ना ही तकरार है, तो आप इसके आमिल को हज़्फ कर सकते हैं, जैसे अल असदा में आमिल हज़्फ है, और जिक्र भी कर सकते हैं। और आपको इख्तियार है कि आमिल नस्ब को हज़्फ करें या आमिल नस्ब को जिक्र कर दें। आमिल नस्ब को जिक्र करके क्या कहेंगे आप कहेंगे एहज़ेरी का सदा, शेर से डरो शेर, पहले आपका एहज़ीर असद, इसका मतलब ये हुआ बाब तहज़ीर में आमिल नस्ब महज़ूब होता है, मफ़ूल बिही रहता है, मफ़ूल बिही मंसूब होता है लेकिन आमिल हज़्फ होता है। लेकिन ये आमिल कहीं पे वाजिब है हज़्फ करना, कहीं जायज़ है हज़्फ कर भी सकते, नहीं भी। वाजिब कब है? जब तहज़ीर इय्याका के जरिए से हो या उसके फुरू के जरिए से, तो ऐसी सूरत में मुहद्दर मिन्हु मंसूब होगा, आमिल हतमन हज़्फ होगा। और ऐसी सूरत में मुहद्दर मिन्हु या तो हज़्फ के साथ होगा या तकरार के साथ, दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन अगर इय्याका के अलावा किसी और चीज से तहज़ीर की गई है जी, तो ऐसी सूरत में या तो दो सूरतें, या तो मुहद्दर मिन्हु अत्फ़ और तकरार के साथ होगा या अत्फ़ और तकरार से खाली होगा। अगर अत्फ़ और तकरार के साथ है तो आमिल नस्ब का हज़्फ करना वाजिब है, और अगर अत्फ़ और तकरार से खाली है तो फिर इख्तियार है, आप हज़्फ भी कर सकते हैं आमिल को और जिक्र भी कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? पर्दा में ठीक है, पर्दा बेटा आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट लिया आपने पिज्जा, देखिए जल्दी जल्दी से इसकी इबारत पढ़ें फिर आगे देखते। ये लिख लेना, बाद में कभी फिर कहें अली असगर मा हुवा तहज़ीर वल इक़रार। आइए देखिए, अत-तहज़ीर तंबीहुल मुखातब, मुखातब को हाँ को तंबीह करना, अला अमरिन मकरूहिन, एक नापसंद काम के ऊपर तंबीह करना, ले यज्तनिबहु, ताकि वो मकरूह अम्र से बच सके। मकरूह काम जैसे इय्याका वश्शर्रा में यहाँ पर शर से तंबीह की गई है, जो कि शर बुरी चीज है नहीं है, उससे तंबीह की गई है ताकि मुखातब बच सके इससे शर से। वल इग़राउ, इग़रा कहते तंबीहुहु, उसको तंबीह करना यानी मुखातब को, अला अमरिन महमूद, पसंदीदा काम ले यफ़अलहु, ताकि उस महमूद काम को, पसंदीदा काम को अंजाम दे सके। इय्याका मसलन अल वफा। अभी कह रहे यकून, दूसरा सवाल भी अय्य शैइन यकून तहज़ीरु, किस चीज से तहज़ीर होती है? का यकून तहज़ीरु इम्मा बिलफ्ज़ति इय्याका व फ़ुरूइहा औ बिग़ैरिहा, तहज़ीर या तो लफ्ज़ इय्याका और उसके फुरू के जरिए से होगी या बिग़ैरिहा, बिग़ैर इय्याका होगी, इय्याका के अलावा। फ़इज़ा काना बिइय्याका, अगर तहज़ीर काना में हुआ कहाँ पर तहज़ीर की तरफ, तहज़ीर अगर इय्याका के जरिए से होगी, नुसिबल मुहज़्ज़रु मिन, मुहज़्ज़र मिन्हु को नस्ब दिया जाएगा, बिफ़िअलिन मुज़मरिन वुजूबन, एक फेल की तरफ जरिए से जो कि पोशीदा होगा वुजूबन, माल अत्फ़ व तकरार, माल अत्फ़ व अविल माल अत्फ़ अविल तकरार, या तो अत्फ़ के साथ होगा या तकरार के साथ होगा, या तो अत्फ़ के साथ होगा जैसे इय्याका वल किस्बा, या तकरार के साथ इय्याकल किस्बा।
آئیے وہ اذا کان بغیر ایاکا، لیکن اگر تنبیہ ایاکا کے علاوہ ہوگی، کے بغیر ہوگی، کسی اور کے ذریعے، اور وہ کان المحذر منہ مع العطف والتکرار، اور محذر منہ عطف اور تکرار کے ساتھ ہوگا، تو اضمار فعل کا واجب ہے میں پوشیدہ رکھنا، جیسے نفس کا والاسدا یا الموتا الموتا، دیکھیے النفس کا والاسدا عطف کے ساتھ ہے، الموتا الموتا تکرار کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں فعل ناصب کا حذف رکھنا واجب ہے، پوشیدہ رکھنا واجب، لیکن وہ انکان خالیہ من العطف والتکرار، لیکن اگر معذر منو عطف اور تکرار سے خالی ہو تو فانت مخیر، تو آپ کو مختیار ہے، ان شئت اضمرت العامل، اگر چاہو تو عامل کو پوشیدہ رکھ لو جیسے اللہ صدا، و ان شئت اظہرتہ، اگر آپ چاہو تو اظہرت مثلا عامل، عامل کو آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، جیسے احذر الاسدا میں احذر کو ظاہر کر دیا عامل کو جو کہ فعل ہے۔ التقدیر و فوائد، التقدیر فی المثال الاول والثالث، پہلی اور تیسری مثال میں جو پوشیدہ عبارت ہوگی وہ ایسی ہوگی، کیا تھی وہ نفس کا، کیا تھا وہ نفس کا والا صدا، اس میں ہوگا قے نفس کا، قے نفس کا یعنی اپنے نفس کو بچاؤ اسد سے، واحذر الکذبہ، اور یہاں الکذبہ میں ہوگا والاسد، اب الاسد یہاں پہ تحذیر ہوگا، وہ فی المثال الثالث، تیسری مثال میں کیا ہوگا قے نفس کا والکذبہ، وفی المثال الرابع موت، موت جو تھا احذر الموتا الموتا، احذر پوشیدہ ہوگا۔ یجوز ایذن فی المحذر منہ، محذر منہ بإیاکا، انہوں نے کہا کہ ایاکا کے ذریعے سے جو تنبیہ ہو رہی ہے اس میں محذر منہ کو کیا کہا تھا، نصب دینا واجب ہے، عامل نصب پوشیدہ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جائز، یہ بھی جائز ہے، کیا من کے ذریعے سے جر بھی دے سکتے ہیں محذر منہ کو، ایاکا من الکذب، ایاکا من جر بھی دے سکتے ہیں، نصب دیں گے تو ظاہر سی بات ہے عامل محذوف محذوف یہاں بھی رہے گا۔ وَإِذَا دَخَلْتَ إِيَّاكَ عَلَى فِعْلٍ، اگر ایاکا کسی فعل پہ داخل ہو جائے، وجب بعدها اسمار من الجارہ، من جارہ، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ وہاں پر ایک من جارہ کا پوشیدہ رکھنا واجب ہے، وہ اقتران الفعل بان، اور فعل کا ان سے اگر ایاکا فعل پہ داخل ہو تو فعل کے ساتھ ان ہونا چاہیے، اور وہاں پر ایک من جارہ مقدر ہوگا، جیسے ایاکا ان تکذبا، ایاکا ان یعنی اے ایاکا من ان تکذبا، تکذبا من ان تکذبا۔ احکام اقرا انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد